students, I will repeat again that problem. Quartile deviation நல்லா உங்களுக்கு formulas எல்லாம் போட்டு பாருங்க. Formulas are very very important. So quartile deviation if discrete seriesல இருந்துச்சுன்னா என்ன formula? Discreteனா என்ன? எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு x உம் f உம் ரெண்டு இது லைன் கொடுத்துட்டாங்களா numbers, that is discrete series. So individual series அந்த individual என்ன single மட்டும் ஒரே ஒரு லைன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா that is individual series. Discrete series ரெண்டு லைன் x உம் f உம் ரெண்டு லைன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா that is discrete series. Continuous series என்ன interval class intervals வரும் 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா that is called continuous series. Okay girls, quartile deviation if discrete series இருந்துச்சுன்னா what's the formula? You see q1 is equal to n plus 1 by 4th item. அந்த முன்னாடி கூட டீச் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கு முன்னாடி கூட டீச் பண்ணிருக்கேன், again நான் டீச் பண்றேன். So q1 is equal to என்னமா n plus 1 by 4th item. q3 is equal to 3 into n plus 1 by 4th item. This is the formula. Next see quartile deviation க்கு formula என்னமா q3 minus q1 divided by 2. This is the formula only for the quartile deviation. Quartile deviation க்கு என்னமா formula q3 minus q1 divided by 2. This is the formula for the quartile deviation. Okay ma? அதே வந்து உங்க quartile deviation coefficient of quartile deviation na q3 minus q1 divided by q3 plus q1. That is the formula for coefficient of quartile deviation. முன்னாடியே கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு. அது next வந்து again உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா தெரிஞ்சதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேமா. Quartile deviation க்கு மட்டும் formula na q3 minus q1 divided by 2. If they ask the coefficient also means q3 minus q1 divided by q3 plus q1. That is the formula for coefficient of quartile deviation. Okay ma, if it is continuous series அதுக்கு formula என்ன இருக்கு பாருங்க. q1 is equal to L plus n by 4 minus c divided by f into h. h na என்னன்னா I interval. c means வந்து இப்போ நீங்க cumulative frequency find பண்ணுவீங்களா அதுக்கு முன்னாடி preceding item is called c. Okay ma, இது L வந்து lower limit, n by 4 நீங்க find பண்ணுவீங்க. So quartile deviation q1 க்கு என்ன formula L plus n by 4 minus c by f into h. Next q3 க்கு என்ன formula இருக்கு பாருங்க. q3 equal to L plus 3n by 4 minus c by f into h. இங்கேயும் அதுதாம்மா h na interval, h means interval, c means preceding. Cumulative frequency find பண்ணுவீங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்ன term உங்களுக்கு n by 4 என்ன term வருதோ அதுக்கு முன்னாடி preceding term is called c. நாங்க problem teach பண்ணும்போது கண்டிப்பா புரியும். ஓகேமா, இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சிச்சா? quartile division க்கு formula என்னமா q3 minus q1 divided by 2. Coefficient of quartile division means coefficient of quartile deviation you recall in your mind q3 minus q1 find பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே வந்து q3 ம் find பண்ணிட்டு q1 ம் find பண்ணுவீங்க. find பண்ணிட்டீங்கன்னா coefficient of quartile division எப்படி find பண்ணுவீங்க q3 minus q1 divided by q3 plus q1. That is the formula for coefficient of quartile deviation if it is in discrete series. If it is in continuous series means what's the formula you see q1 is equal to L plus, this is L ma, L plus n by 4 minus c by f into h. Or you can say as I, you can write as I also. I could inga போடலாம், அதெல்லாம் no problem. The q3 is equal to L plus 3n by 4 minus c by f into h. Okay ma? Okay girls, you understand? முன்னாடி கூட டீச் பண்ணிருக்கேமா, again நான் டீச் பண்றேன் உங்களுக்கு புரியணும் சொல்லி. அந்த quartile deviation ஒரு ப்ராப்ளம் முன்னாடி பாத்துங்க, அது வரைக்கும் போதுமா. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வரும். இங்க இதுல பாருங்க ஃபார்முலாஸ், இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ்மா. மீன் டிவியேஷன் அபவுட் மீன் if it is discrete series னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்க. ஃபார்முலா மீன் டிவியேஷன் அபவுட் மீன் னா summation f into modulus of x minus x bar divided by n. ஏன் மாடுலஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மைனஸ்ல x minus x bar நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ்ல வேல்யூ வந்துச்சுன்னா இங்க தேவையே இல்லை, உங்களுக்கு மைனஸ்னா போட தேவையில்லை. ஸோ அதனால மாடுலஸ் சொல்லியிருக்காங்க. summation f
into modulus of x minus x bar divided by n. So உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு இங்கே x bar வந்து that is mean. So mean க்கு first இங்கே find பண்ணுங்க mean x bar equal to summation fx by n. Okay அம்மா புரிஞ்சிச்சா? next பாருங்க problem பாருங்க அப்பதான் புரியும். problems இருக்கு பாருங்க. for example எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க 250 300 490 இது சரியா தெரியலமா 560 600 இது என்னன்னா mean deviation find பண்றீங்க. so உங்களுக்கு modulus of x minus x bar அப்போ x bar first அந்த problem first கொடுத்திருக்கேன் x bar equal to summation x by n. summation x னா இது whole term x ஓட term individuals னா whole term நீங்க add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வரும். x ஓட வேல்யூ ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா ஒரு வேல்யூ வரும். that is 3521 divided by n னா 7 values இருக்கும் இங்க. கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 ஒரு வேல்யூ இதுல. so இங்க பாருங்க 3521 சும்மா நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் 3521 divided by 7. உங்களுக்கு இங்க வந்து என்ன வருதுன்னா x bar ஓட வேல்யூ இது. x bar னா என்ன வந்தது உங்களுக்கு 369 வந்தது. இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பாருங்க. modulus of x minus x bar உங்களுக்கு 100 வருதுமா x 100 இருந்துச்சுன்னா 100 minus 369 that is equal to minus 269 minus 269 ன்னு வருதா? அது modulus நீங்க போட்டா 269 மட்டும் தான். summation of modulus d divided by n. modulus of d na x minus x bar divided by n. 1570 divided by 9 ன்னு வந்துச்சுன்னா 174.4. இந்த ப்ராப்ளம் நான் முன்னாடியே கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன்லம்மா. இது பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம் சும்மா பாருங்க. அந்த இந்த பாக்ஸ் நான் முன்னாடியே டீச் பண்ணிட்டேன். இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டிவிஷன் தான் டீச் பண்ண சொல்லி தான் இது போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன். I have given this problem before itself I have given அந்த பாக்ஸ் டேப்லெட் கலமா கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணல. I will teach in the next class சொல்லி தான் ஸ்டாப் பண்ணேமா. ஸோ இது போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு வரும். அது டேப்லெட் காலம்ல போட்டு பாருங்க. ஓகேம்மா நான் இந்த முன்னாடி கொடுத்துருக்க இது வீடியோவுக்கு முன்னாடி ஓகேம்மா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒன்று எக்ஸாம் டைமில் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் you take and see you will understand that. அதுக்கு இங்க இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு I will say the coefficient of mean deviation how to put the coefficient of mean deviation நான் சொல்லியிருப்பேன். இந்த வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்குனால தான் இங்கிருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா coefficient of mean deviation என்ன mean deviation about mean divided by mean. ஸோ உங்களுக்கு என்ன இருக்குமோ mean deviation about meanக்கு இதான் உங்களுக்கு 174.4 divided by mean வந்து 369 நீங்கள் calculate பண்ணுங்க. இப்போ அது ரெண்டுமே நீங்கள் டிவைட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ வரும். தட்ஸ் ஆல் மாது. இந்த ப்ராப்ளம் டேப்லெட் காலம் I have given you before. You check that video. This video to அதுக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல டைம்ல ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன். அந்த வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ I have given you. You please check that. அந்த அதில் தான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். coefficient of mean deviation you have to take. Okay girls, coefficient of mean deviation from that you have to take. I will take in the next class ல ஸ்டாப் பண்ணிருப்பேன். ஸோ அதனால தான் இது வரைக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேம்மா. இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி நான் முன்னாடி கொடுத்தேன். மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீன் டிவைடட் பை மீன். மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீனுக்கு இதுதான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்க 174.4. மீனுக்கு 369. ஸோ 0.4726. ஓகே கேர்ள்ஸ் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? again நான் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. again calculate the quartile deviation and its coefficient from the following data. I have given this.
இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க 600 1000 1200 1400 1600 நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் 4 20 21 16 and 9 ஓகேம்மா இந்த டேபிளர் காலம் பாருங்கள் என்னம்மா இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸ் எஃபோட வேல்யூஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேம்மா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணீங்க நார்மல் 4 first value what you have to keep write it as 4 4 plus 20 is 24 24 plus 21 is 45 45 plus 16 is 61 61 plus 9 is 70 that is the cumulative frequency அப்போ என்னோட வேல்யூ என்னம்மா இங்க what is the value for n here n is equal to 70 you have calculated here இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணா கூட உங்களுக்கு 70 தான் வரும் and last term கூட இது ரெண்டுமே சேம் ஓகேம்மா இதுதானே நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க நார்மல் இப்படி தானே ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ இது திஸ் இஸ் த என்னோட வேல்யூ n இஸ் ஈக்குவல் டு 70 ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் நம்ம குவார்டல் டிவியேஷனுக்கு ஃபார்முலா வாட் ஐ செட் குவார்டல் டிவியேஷன் என்னம்மா ஃபார்முலா q3 minus q1 divided by 2 in the question what they have asked coefficient also so coefficient of quartile deviation is q3 minus q1 divided by q3 plus q1 so q1 first you have to find q1 எப்படி find பண்ணுவீங்க எனக்கு சொல்லிக்கலாம் ஃபார்முலா n plus 1 by 4th item so q1 is equal to n plus 1 by 4th item என்னோட வேல்யூ what ma n is equal to 70 70 plus 1 is 71 71 divided by 4th item so 71 by 4 நீங்க பண்ணீங்கன்னா what ma 17.75 item the value of which is 1000 நீங்க பாருங்க cumulative frequency எங்க லை ஆகுதுன்னு பாருங்க 17.75 எங்க லை ஆகுதுன்னு பாருங்க 4 லை ஆகுமா 24 லை ஆகுமா 45 லை ஆகுமா why it is fell 45 or 61 or 70 and the value 17.75 obviously it will be in this 24 லை ஆகுமா கண்டிப்பா 24 லை ஆகும் அப்படிதானம்மா 17 எங்க லை ஆகும் 24 ல இருக்கும் ஸோ 24 க்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி என்னம்மா இருக்கு உங்களுக்கு 20 இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி எஃபோட வேல்யூ என்னம்மா இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு 20 ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் இது வந்து q1 ஓட ஐட்டம் அப்போ 1000 தான் உங்களுக்கு q1 ஓட வேல்யூ 1000 ஐட்டம் the value of which is 1000 இது வந்து 10 ஆல டிவைட் பண்றீங்க ஏன் டிவைட் பண்றீங்க I will say you later so q1 value is 100 என்னமா உங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து 1000 divide by 10 and you will get 100 ஓகேமா q1 is equal to 100 அதே மாதிரி q3 ஓட வேல்யூ என்னமா 3 into n plus 1 by 4th item 3 into என்னோட வேல்யூ 70 plus 1 by 4th அப்போ 3 into n plus 1 by 4 னா இங்க என்னமா 17.75 வந்துச்சா so 3 into 17.75 is equal to 53.4th item so 53.4th item எங்கே லை ஆகும் 45 ல ஆகுமா 61 ல லை ஆகுமா 61 ல லை ஆகும் ஆமாதானமா 61 ல லை ஆகும் அப்போ அதுக்கு நேரா என்னமா frequency இருக்கு உங்களுக்கு 16 ஓகேமா அதுக்கு நேரா உங்களுக்கு x ஓட வேல்யூ அதான் q3 ஓட வேல்யூ என்னமா 1400 10 ஆல டிவைட் பண்ணா 140 அப்போ q3 ஓட வேல்யூ is 140 why you are dividing by 10 நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு 140 1400 divided by 10 is equal to 140 அப்போ உங்களுக்கு என்னமா f ஓட வேல்யூ is 16 இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் c ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் உங்களுக்கு என்ன 60 வந்தா நம்ம வந்தது 53.25 என்ன இப்போ 61 ல லை ஆகுமா அப்போ preceding term என்ன இருக்கு இங்க 45 இருக்கு இதானே அப்போ c ஓட வேல்யூ பாருங்க உங்களுக்கு quartile deviation க்கு ஃபார்முலா என்னமா q3 minus q1 divided by 2 கூட எழுதலாம் or else 1 by 2 into q3 minus q1 ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் so you don't confuse that why ma'am நீங்க சொன்னீங்க q3 minus q1 by 2 சொன்னீங்க ஆனா 1 by 2 தனியா போடுங்க ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இது 1 into q3 minus q1 by 2 ன்னு அர்த்தம் அப்படிதானம்மா q3 minus q1 by 2 சேம் தான் 1 by 2 into q3 minus q1 சேம் தான் so நீங்க இப்படி கூட பண்ணலாம் q3 minus q1 பண்ணிட்டு q3 ஓட வேல்யூ என்னமா சொன்னேன் நான் 140
q1 ஓட வேல்யூ என்னமா 100 140 minus 100 பண்ணிட்டு divided by 2 பண்ணுங்க ஓகே ஏனா 140 minus 100 பண்ணிட்டு divided by 1 by 2 பண்ணிட்டு 140 minus 100 ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ஓகே அம்மா இந்த வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு சோ நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணீங்க நான் ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன் q3 minus q1 divided by q3 plus q1 so 140 minus 100 divided by 140 plus 100 you put this one in calculator 140 minus 100 போட்டுட்டு உங்க வேல்யூ வருமா அதே மாதிரி 140 plus 100 ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணுங்க இந்த வேல்யூ வரும் கால்குலேட்டர்ல போட்டு பாருங்க ஓகே அம்மா गर्ल्स புரியுதாமா இது வரைக்கும் நோ கன்ஃபியூஷன் ஓகேமா you have any confusion in that no இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் because எப்படிமா இருக்கு இது how it is in which series whether it is individual series or discrete series or what is this is continuous series which one it is obviously this is in continuous series ஏன் continuous series சொல்றீங்க இது because it is in the class interval 10 to 12 2 இது இருக்கா difference அப்போ h ஓட வேல்யூ இதுலயே நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எவ்வளவு இருக்கு அப்போ 2 ன்னு இருக்கா 10 to 12 12 to 14 14 to 16 16 to 18 18 to 20 20 to 22 22 to 24 இது வந்து x ஓட values they have given okay ma next என்ன frequency இது obviously frequency f ஓட values number of boxes that is f they have given 2 9 20 25 24 15 and 5 okay ma tabular column போட்டுங்க பாருங்க x ஓட values f ஓட values நீங்க என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும் cumulative frequency உங்களுக்கு தெரியும் how you have to find you have அதே மாதிரி 2 வச்சிட்டு 2 plus 9 அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி வருவீங்களா இது ஹோல் டேர்ம் உங்களுக்கு என்னமா இது இந்த ஹோல் டேர்ம் நீங்க ஆட் பண்ணா 100 ன்னு வருதா பாருங்க that is the n ஓட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க obviously இங்க ஃபார்முலாஸ் தான் only you have to put the formula நான் போர்ட்ல டீச் பண்ணாலும் சேம் தான் சொல்லுவேன் formulas are very 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 important you don't blame teachers you can't understand you have to put the formula in notebook take one notebook எடுத்துக்கோங்க daily formula இது நான் 10 தடவை ரிப்பீட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ ரிப்பீட் பண்றேன் you have to put the formula in your notebook and recall it daily மீனுக்கு என்ன ஃபார்முலா மீடியனுக்கு என்ன ஃபார்முலா குவார்டல் டிவிஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தான் வரும் without the formula you can't do anything you can't blame anybody else நீங்க எதுவரை நான் போர்ட்ல டீச் பண்ணாலும் சேம் தான் நான் இப்படி சொன்னாலும் சேம் தான் ஏனா you have to put the formula until நீங்க formulas நீங்க போட்டு பார்க்கல அந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது so only the formulas are very very important ma இப்போ இதுலயும் நான் என்ன சொல்றேன் குவார்டைல் டிவியேஷனுக்கு ஃபார்முலா கண்டினியூஸ் சீரிஸ்னா என்ன இருக்கு q1 l plus l1 ஏன் சொல்லிருக்காங்க லோயர் லிமிட் சும்மா ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க l1 l2 anything you can put l1 or l plus n by 4 னா ஒன்னு தான் 1 by 4 into n னா சேம் தான் so 1 by 4 into n or n by 4 minus c by f into h is the formula for continuous series for quartile division q1 q3 க்கு டிஃபரண்ட் இருக்கும் q3 க்கு இங்க பாருங்க l plus 3n by 4 minus c by f into h ஓகேமா இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும் n by 4 ஃபைண்ட் பண்ணனும் so value of n by 4 என்னோட வேல்யூ என்ன வந்தது உங்களுக்கு 100 வந்தது so 100 by 4 is equal to 25th item 25 எங்க லை ஆகுதுன்னு பாருங்க 25 it lies obviously in 31 11 ஆகுமா இல்ல கண்டிப்பா கிடையாது 11ல லை ஆகாது 25 11ல லை ஆகுமா லை ஆகாது so 31ல கண்டிப்பா லை ஆகும் so 31 இங்க இருக்கு so அதுக்கு நேரா என்ன இருக்கு பாருங்க 14 to 16 is the lower limit அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு class interval 14 to 16 அப்போ limit L1 ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு உங்களுக்கு 14 இருக்குமா 14 ஓகேமா இப்போ 14 to which lies in 14 to 16th class இப்போ நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க q1 is equal to l ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குமா 14 n by 4 என்ன வந்ததுமா உங்களுக்கு 25 அப்படிதானே n by 4 னா என்ன 25 minus c இது 11 எப்படி வந்தது கொஞ்சம் மைண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க 25 minus 11 எப்படி வந்தது
பாருங்க இங்கே 31 இருக்கா, இங்கே தானே லை ஆகுதுன்னு நான் சொன்னேன். 25 where it's lie in 31. அப்போ இதுக்கு ப்ரொசீடிங் நம்பர் என்ன இருக்கு பாருங்க. What's the proceeding number here? 11. Obviously 11. அப்போ C யோட வேல்யூ என்னமா இருக்கும்? கண்டிப்பா 11. என்ன உங்களுக்கு வந்ததோ, என்ன இது லை ஆகுதுலோ, 25 இங்கே தான் நம்ம லை ஆகும், 31 லை ஆகும். அதுக்கு அப்போ முன்னாடி டேர்ம் என்ன இருக்கு? 11. That is the value for C. ஓகேமா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? 11 divided by F 20 எப்படி வந்தது? F ஓட வேல்யூ 20. How it is? Frequency F is equal to 20. எப்படின்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். n by 4 minus C divided by 20. எப்படி F ஓட வேல்யூ 20 எப்படி? நான் சொன்னேன்லமா, இதுக்கு நேரம் உங்களுக்கு எங்கே லை ஆகுது? 31 லை ஆகும். 31க்கு நேரம் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு வேல்யூ? 20. அப்போ F ஓட வேல்யூ இஸ் 20. 2 plus interval 10 to 12. அப்போ எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? 2. 12 to 14 எப்படி இருக்கு? 2. எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்மா இருக்கு? 2. 14 to 16 2. 16 to 18 2. 18 to 20 2. அப்போ H ஓட வேல்யூ இஸ் 2. ஓகேமா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? அப்போ இது நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. 25 minus 11 பண்ணிட்டு டிவைடட் பை 20 பண்ணுங்க. அப்புறம் இன்டூ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஒரு வேல்யூ வரும், இந்த வேல்யூ வரும் 1.40 வரும். இது வந்து 14 ஆல ஆட் பண்ணீங்கன்னா this value will get you put in the calculator. ஓகேமா? அதே மாதிரி குவார்டைல் தேர்ட் டேர்ம் Q3யும் அதே மாதிரி தான். நீங்களே போட்டு பாருங்க, நான் டீச் பண்ணல, நீங்க தான் போட்டதான் இப்போ புரியும் உங்களுக்கு. Q3 எப்படி பண்ணுவீங்க? L plus 3n by 4 minus C by F into H. இந்த டேர்ம் எப்படி வந்தது? You put and see. I will not teach. ஏன்னா இதே மாதிரி தான் நீங்களா மைண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூ எப்படி வந்தது எல்லாம் நீங்க போட்டு பாருங்க, டேபிளர் காலம் வச்சு போட்டு பாருங்க. இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் அகைன் நான் டீச் பண்றேன். ரீகால் பண்ணிட்டு அகைன் இந்த ப்ராப்ளம் நான் டீச் பண்றேன். உங்களுக்கு புரியுதான்னு சொல்லுங்க. ஓகேம்மா? தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ். ஹாவ் எ நைஸ் டே.